радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. дар мавҷ барномаи хониши бадиӣ. дӯстони азиз, мухлисони қиссаву ҳикояҳои дилнишин, инак ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори 27 аз рамани таърихии адиби шинохта, нависандаи халқии тоҷикистон Урун Кӯҳсод ҳайҷо. марҳамат, гӯш кунед. ва масъала чунин буд, ки халқҳои ӯзбаку туркману қароқирғиз гӯё мардуми бумии Осиёи Миёна буданд ва миллатҳое ба мисли яҳуду тоҷикҳо ҳам ҷо ҷо зиндагӣ мекарданд ва биноан ба номи ҳамон халқҳои таҳҷоии ҷумҳуриҳо таъсис мешаванд ва майда миллатҳо дар дохили ҷумҳуриҳо меистанд ва баъзеашон номи вилояти Мухтор мегиранд ва ранги нав гирифтанаш гӯё ба тоҷикон додани ҷумҳурии Мухтор дар таркиби Ӯзбакистон будааст. ва азиз мурод, рӯзномаву маҷаллаву рисолаву китобҳоеро ки аз ин бобат баҳс мекард, ғундошту даста басту гирифту ба роҳ баромад. аслан ин мавзӯъ ҷои баҳс ҳам надошт ва дар 77 пушти таърих сабт ва маълуму машҳур аст, ки тоҷикон мардуми муқимии ин хоку об буданду ҳастанд ва ҳеҷ вақт лозим наомадааст, ки ин масъала мавриди баҳсу талош қарор бигирад ва зарурат ба дифоъ бошад. ва ин мардум зиндагӣ мекарданду дар ин марзу бум ба ҳамон тарзи табиӣ ва азаливу абадӣ, ки аҷдодонашон рӯз гузаронданд ва асрҳову наслҳо аз гӯшаи хотирашон намегузашт, ки замоне меояд ва қувваҳое пайдо мешавад, ки вуҷуди онҳоро инкор мекунанд. не, набуд чунин ҳодисаҳо ва дар андешаи тоҷикон ҷой надошт чунин даъвоҳо ва бепарво умр ба сар мебурданд дар мулке, ки худо ба онҳо додааст ва барояшон фарқе надошт, ки амирашон аз кадом қавм ҳасту хокашон аз кадом қавм ва ҳамсояшон кисту миллаташ чист. валекин мавриди баҳсу мунозираҳо шуд дар ҳамин замонҳои охир ва хоса баъди ҷумҳурии халқӣ эълон кардани аморати Бухоро, ва ин баҳс дар мавриде пайдо шуд, ки дағдағаи Туркистони бузург сохтан ба миён омад ва аввал дар қасрҳо буд, ки пешвоён тарҳ мекашиданд ва ҷуғрофияшро ба нақша мегирифтанд ва усули тарғибу ташвиқашро муайян мекарданд ва марказҳову мактабҳо мекушоданд. ва инқилоби соли 1905 дар Русия деги нимҷӯши идеологияи онҳоро ҷӯшонд ва ҷунбишу кӯшиш, ки вақти барпо кардани Туркистони бузург расид, аз Туркия то ба Бухорову Фарғонаву Қошғар доман паҳн намуд ва дар солҳои ҷанги Якуми ҷаҳон он қадар қувват гирифт, ки дигар ба ин даъвои бузургнажодӣ гӯё касе аз сиёсатмадорон шубҳа надошт. ва гоҳе ки большевикон аморати Бухороро ғасб карданд ва ҷумҳурии халқӣ ном доданд, забони туркиро забони давлатӣ эълон кардани ин ҷумҳурӣ як воқеи таҳрифи бешармонаи таърих ва беадолатии гӯшношинид нисбат ба мардуми таҳҷоии ин мулк ба ҳисоб нарафт, балки эҳёи адолати таърихӣ ва ба асли худ баргаштани қабилаҳои турк шуморида шуд ва баҳс ба саҳифаи рӯзномаҳо баромад ва 62 рӯзному маҷаллае, ки бо забони туркӣ нашр мешуд, акнун на фақат даъвои забонӣ мекарданд, балки ҳукм мебароварданд
و حکمشان را جامع عمل می پوشاندند که در آسیا میانه تاجیک نام خلقی نیست و آنهایی که خود را تاجیک می گویند اصلا ترک هایی هستند که زبانشان را گم کردند و تنها یک روزنامه با آن 62 روزنامه و مجله مقابل می ایستاد. به زبان تاجیکی چاپ می شود و دلیل می آورد و اثبات می کند که دروغ می گویید. خلق با نام تاجیک هست، شما حق ندارید که آن را نادیده بگیرید. و عزیز مراد با چنین اندیشه ها به تاشکند رسید و بنا به حجت هایی که در دست داشت امید در دلش بود که همه اعضایان کمیسیه از تاریخ و جغرافیا بیخبر نبودگیستند. میدانستگی ها نیز بودگیستند و مهمش حکومت شورایی حکومت عادل است و بی‌عدالتی راه نمی دهد. و در تاشکند کمیسی ملی در تردد قرار برآوردند بودند و جزئیاتش را انیق می کردند و تحریر مسکو را علاوه می نمودند و علاوه به تاجیکان دخل دارش این بود که جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و در داخل آن جمهوری مختار ازبکستان تأسیس داده شود و باعث همین بوده است که قریب در آخر کار زیر کمیسی از تاجیکان بودنش را لازم دانستند و شنیدن این خبر دل عزیز مراد قوت گرفت و در مدت 16 روزی که به او مهلت داده بودند تا جایی که می توانست حجت یافت و سند آورد و درخواست نوشت و پیشنهاد کرد به کمیسیه و روز مجلس یکجایی کمیسیه ها از معروضه ها و خامنویسی قرارها معلوم شد که از آن به گوش شتر گفته بوده است. برهان و گزارش های او را ذره به اینابت نگرفتند و پیشنهادهایش را حتی یادآور نشدند و او به رئیس کمیسیه سوال داد: رفیق رئیس، چرا تحریر مسکو را به مجلس نبرآوردید؟ و چرا حجت و پیشنهادهای زیر کمیسی تاجیکان مورد گفتگو و بحث نشد؟ و رئیس جواب داد: شما رفیق روزی مرادوف، یا خوابتان برده است یا که خودتان در این جا و خیالتان در جای دیگر. در معروضه گزارش‌ها و قرارها به سوالهایتان جوابهای مفصل بود. با دقت گوش نکرده اید. مثلا به تاجیکان ولایت مختار نه، چنان که در اول پیش بینی بود، بلکه جمهوری مختار دادند که بنا بر تحریر مسکو است. دعواهای وطنداری که در پیشنهاد زیر کمیسیه آمده است تاریخاً بی اساس بوده است و در مذاکره ها اعضایان کمیسیه با دلیل های قاطع اثبات کردند که دیگر جای بحث ندارد. آسان و به هیچ شک و شبهه‌اش قوقن دولت مینکا، بخارا دولت منغیتیان، کولاب دولت قطغنی ها و یک لخت بگیریم این سرزمین کشوری ترکستان نام دارد. پس شما از کدام دولت تاجیکان حمایت کردن می خواهید؟ تاجیکان اکنون دولتدار می شوند. با شرافت سیاست عادلانه و آزادی بخش مارکسیسم و لنینیسم صاحب دولت می شوند. با چشم بینا و با گوش شنوا نگریستن و شنیدن در کار. و حاضران مجلس خاموش ایستادند و در قطار یکم 2 نفری که پهلو به پهلو نشستند کوتاه گوشکی کردند و بی صدا خندیدند و قرارها را خواندند، به آواز تصدیق و بی‌طرفی و رد واگذار کردند و حاضران تالار به هر یک قرار فعالانه و یکدلانه دست راست بالا برداشتند. به تصدیقش آواز دادند و عزیز مرادوف نیز آواز داد: قطار همه و قطار همه خر از خر عقیب ماند، گوشش را می برند. با نوبت به زیر همه قرارها دست ماند و دولت‌های نو، جمهوری‌های شورایی سوسیالیستی در خریطه جهان
پیدا شد و تاجیکستان در تابع ازبکستان ماند. و خیلی دیرتر شب در مهمانخانه هوش عزیز مراد به سرش زد. راست را دروغ برآوردند. به دروغ جامعه راستی پوشاندند و من هم شریک همین بی‌انصافی و علمش آمد سخت علم کرد و خوابش پرید. از تاریخ با خبر و بیخبر برابر از حقیقت چشم پوشیدند و عدالت حکومت شوروی نیز زیر شبهه ماند و چنین هم می شده است که هست را نیست و نیست را هست گویان قرار براری و حکمی قانونی بدهی. و مادام که چنین شد پس سببی دارد، چون که کارهای جهان بی سبب نیستند، هر کار سببی دارد. وجود نوی، کودک، بره، خطوک به دنیای روشن آید، سببش این است که نر و ماده جفت شدند و گوسفندان را گرگ خورد، سببش این است که رمه بی صاحب مانده است یا که چوپان غفلت کرده است. و خاک ما را گرفتند و خودی ما را پسند نمی کنند. سبب جو شده نمی توانیم، بی صاحب مانده ایم، غفلت کرده ایم. و عزیز مراد از همان شب تا آخر عمرش گرد این موضوع فکر می کردگی شد و او اولین کسی بود که به تاریخ تاجیکان از پهلوی دیگر، از پهلوی خصلت مردم نگریست و نگریست و بدید که نه همیشه و پیوسته جفت شده توانستیم و نه همیشه برای اصالت ملت و دولت بیدارانه جهد کرده ایم و نه همیشه صاحبدار بوده ایم و سر صاحبانمان را بریده به بغداد فرستاده ایم تا که خلیفه شاد شود و از ما راضی باشد و به ما منصب بدهد، حاکمیت بدهد و ما باج و خراج را غون داریم و به خزینه او بسپاریم و قصر نشین و فرمان روا باشیم. و کتابهایمان را سوختند و خطمان را برهم زدند و خودمان را گبر نام دادند و ما در مکتبها کتاب بیگانه را خواندیم و خط بیگانه را قبول کردیم و خودمان شعر و داستانها نوشتیم که گذشتگان ما گبر بودند. و شکست اراده از همان وقت سر شده است و خصلت به تغییر رو آورده است، وگرنه سابقا خصلت دیگری داشته ایم. حفظ وطن را والاتر از حفظ بدن می دانسته ایم و بدتر بعد تاخت و تاز و اسارت و غارت مغول این غیرت و همت چپه شده است. حفظ بدن را از حفظ وطن بهتر دانسته ایم و حتی شعاری به شریعت آراسته به گردن مردم بار کرده ایم که خدا اسب و شمشیر را به ترک و قلم و کاغذ را به تاجیک داده است و مادام که خدا داده است بنده چاره ندارد، باید که تن به تقدیر بدهد و بیچون و چرا اطاعت بکند. و قراباتور سال یک بار دو بار در موسم حاصل خونداری به اسب سوار و شمشیر به دست هجوم آورد به کشتزارها و شهر آباد و طلب و تاراج می کرد هر چیزی که یابد و می برد به صحرا به خیمه‌اش و خورده و نوشیده و پوشیده می گشت. و احمد پهلوان که غارت شده است در خانه خالی در روشنی چراغ میلمیلک سری خان تخته نشسته حسرت پول و مالش را می خورد و قلم و کاغذ می گرفت و می نوشت که خواست خدا چنین بوده است، خودش داد و خودش گرفت. و قراباتور از سال به سال دلیرتر می شد و دلپرتر می شد که زور و غالب هست و به زور و غالب همه کار رواست و روا دانست که پس از غارت نگریزد. جایی را که غارت کرد در همان جا بیستد و چراگاه احمد پهلوان را زده گرفت و ملک خود کرد، چادر زد و احمد پهلوان بی چراگاه ماند و بی رمه و بی گله شد و تقدیرم همین بود است گفت و به شهر کوچید که یک هنرم را خدا گرفته باشد 10 هنری دیگر دارم. و با مرور زمان قراباتران بسیاری در شرق و شمال و غرب و جنوب خراسان بزرگ غون آمدند
و شهرها را غصب کردند، ولایت‌ها را غصب کردند و هر یکیش خود را میر و امیر و خان اعلام کرد و سرلشکر شد و احمد پالوان ها نیز افزودند. برای ما چی فرق دارد که امیر و خان از کدام قوم و قبیله است؟ وی کار خودش را می کند، ما کار خودمان را. و من بعد قراباتور کار خودش را کرد. ولایتی را که به دست تصرف آورد نخست طلب و تاراج کرد و آبادی ها را به ویرانی رساند و سرحد دولتی ساخت و ارباب دیه و شهر و ناحیه ها و قلعه و قصرها را نو کرد و در همه منصب ها از قوم خودش آدم ماند و زبان خودش را زبان کارگزاری مأموری و حربی دانست و این قوم غالب به سر قوم های مغلوب حکم میراند. و احمد پالوان نیز به کارهای خودش مشغول شد. زمین میراند و کشت میکرد، جوی میکند و آب میبرآورد و نهال میشناند و باغ و بوستان پیدا میشد و لای میخواباند و خشت میریخت و کاخ و قصر میساخت و پود به سنگدان میزد و آهن نرم میکرد و شمشیر و نعل اسب میبرآورد و در مکتب و مدرسه و از منبر مسجد و ایوان مزار و خانقاه ها از گور و قیامت و آداب نشست و خیز و ثواب روزه و نماز درس میداد و وعظ میگفت و نصیحت میکرد. و خراسان بزرگ پاره و پراکنده گردید و مردم تهجایی تقسیم و پریشان شد و در این خاک و بوم در درازای عصرها قراباتورها چندین دولت کلان و خرد ساختند و احمد پالوان ها اگر زید بودند شکست خوردند و فرار کردند و اگر بی‌طرف و بی‌پروای و مراساکار بودند به خدمت رفتند و حتی لشکری و وزیر و قاضی کلان و شیخ الاسلام شدند و خانها هوس و دعوای خاقانی داشتند و شرط خاقانی چنین بود که از اولاد چنگیز باشند و احمد پالوان ها تاریخ جهانگیری و ظفرهای قراباتورها را مبالغه آمیز بنوشتند و دلیل‌های چسبان و ناچسبان یافته شجره این و آن امیر و خان را برده به چنگیز چسباندند که حق دارد خاقان بشود و امیر و خانها در تلاش آن که خاقان بشوند بین خود جنگ‌ها می‌کردند و آسیا میانه را همانها به هیجای دائمی تبدیل داده بودند و احمد پالوان ها در صف لشکر آنها در آمدند و به مثل در تابع خانیگری خوارزم باشند مقابل احمد پالوان های می جنگیدند که در اطاعت خانی قوقند هستند و با همین ترتیب احمد پالوان بخارا را دشمن احمد پالوان بلخ و احمد پالوان غزنین دشمن احمد پالوان مرو و احمد پالوان فرغانه دشمن احمد پالوان سمرقند و احمدها از هم جدا به یکدیگر دشمن و غم ملت و آرزوی دولت در سر نی و در وطن خود بی وطن و بعضی ملکا یگلوخ زبان مادری را گم کردند و بی سبب نیست که وقتی بروی خط گرفتن اهالی آدمان 72 پشتشان تاجیک به سوال شما تاجیک یا ازبک فکر نکرده به هیچ استحاله جواب دادند که ما اصلا ازبک لیکن زبانمون تاجیکی شدگی. و عزیز مراد هم تا به حال از این بابت فکر و اندیشه نمی کرد. به فهم او وجود تاجیکان در این سرزمین چون خلق تهجایی و مقیمی یک امر تاریخی و طبیعی بود و از گمان کسی نمی گذشت که امروز آن را زیر شبهه می گذارند و اکنون برعکس پیوسته در سر و دلش یافتن سبب به چنین احوال گرفتار شدن تاجیکان است
و هر وقت خصلت احمد پالوان ها و قراباترها و رفتار و کردار آنها در این و آن مورد و حالت را به مقایسه می گیرد، حتما سخنانی با ادعای رئیس کمیسی تقسیمات در گوشش جرنگاس می زند. آسان و به هیچ شک و شبهش قوقند دولت مینکا، بخارا دولت منغیتیان، کولاب دولت قطغنها و یک لخت بگیریم خاک آسیا میانه کشور ترکستان نام دارد. پس شما از کدام دولت تاجیکان حمایه کردن می خواهید؟ و ریاست مجلس و گوشکی کردن و بی آواز خندیدن دو نفر از قطار یکم بر علاوه زنده پیش نظرش می آید و با رگ و پوستش حس می کند که آن دو نفر ذاتاً احمد پالوان ها هستند، ولی طرف قراباترها گذشتند و با درخواست های او و با ملزم و تنها ماندن او می خندیدند. و آن یک نفری که همیشه از طرف دست راست رئیس می نشیند و مؤلف اساسی معروضه ها و خامنویس قرار هاست، در اصل و نسل از نژاد احمد پالوان ها بودند، لیکن به اولاد قراباترها گرویدند و این نفرانی که از ملتشان رو گرداندند و به عوض کدام یک امتیازها ملت و وطنشان را فروختند، در تلاش این کار کردن موجودیت خلق تاجیک و زبان تاجیکی از قراباترهای اصیل دیده 100 بار فعالتر و بدترند. و همین احمد پالوان هایی که جامعه قراباتری پوشیدند در اول بیداری و تأثیر انقلاب روس در سال 1905 و حرکت های مشروطه خواهی در ایران و ترکیه به میدان و منبر سیاست برآمدند و حزبها تأسیس دادند و بین خلق مرتبه و اعتبار و نفوذ داشتند و در مجلس‌ها با زبان تاجیکی سخن می گفتند و با زبان تاجیکی قرار و دستور و خطابه ها می نوشتند و شعر و داستان ها ایجاد می کردند. بعدها در عرفه جنگ جهان در سال 1914 یک باره ملت خود و زبان خود را صرف انکار کردند. وطن را 700 سال پیش به بهای آسایش بدن فروخته بودند، الحال به وسوسه منصب کلان در ترکستان بزرگ گرفتار شدند و رو به ترکیه آوردند و شب و روز خواب می بینند که خلیفت از بغداد به اسلام آباد کوچید و من بعد اسلامبول خواهد شد. نه، این خیلش نمی شود. خصلت مردم را دیگر کردند در کار. و خود این چی خصلتی هست که قراباتور به کسی که ترکی حرف نمی زند منصب نمی دهد و احمد پالوان از ترس آن که به منصب می ماند از ملت و از زبان مادریش رو می گرداند و قراباتور خرجین ها را پر از شهادتنامه و شناسنامه می کند و به اسب سوار می شود و کوچه به کوچه می گردد، به خانه و دکان ها می درآید و به آدمان حجت می دهد که تو ازبک. و احمد پالوان مقابل نیست، به مقاومت بر نمی خیزد، بلکه بلندتر از قراباتور جار می اندازد که در شهرها تاجیک نیست. هر کسی که خود را تاجیک می گوید خرش را بار بکند، کوچه دور رود به کوهستانش. و قراباتور می گوید تاجیک باشی ایرانی هستی، پس تو شیعه. و احمد پالوان می ترسد. خدا نگاه دارد، نویس من ازبک. نه، بد خصلت است. چنین خصلت را دیگر کردن در کار که ما هم به منزل و مراد برسیم. و عزیز مراد میانش را از 7 جا سخت بیبست که خصلت مردم را دیگر بکند.
شما گفتار 27 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان عزت الله جان محمد، صدابردار خانبیبی ایرگش، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.